अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन पर अवामी मसाइल से गफलत बरतने का इल्ज़ाम, कांग्रेस काउंसलर्स ने किया इस्तीफ़े का मुतालबा। आदिलाबाद साबिक म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी और कांग्रेस पार्टी सीनियर काउंसलर कलाला श्रीनिवास ने किया मीडिया से खिताब। म्यूनसिपल वर्कर्स मौसमी बीमारियों से खुद को बचाने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ और आदिलाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद कमर अहमद का बयान। आदिलाबाद गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज प्रिंसिपल्स के तबादले को मंसूख करने कॉलेज तलबा ने कलेक्ट्रेट के रूबरू किया एहतजाज। और अब खबरें तफसील से। आदिलाबाद साबिक म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी और कांग्रेस पार्टी सीनियर काउंसलर कलाला श्रीनिवास ने अवामी मसाइल से गफलत बरतने और अवामी मसाइल की परवाह नहीं करते हुए हैदराबाद में क़याम पजीर रहने का इल्ज़ाम आयद करते हुए आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू प्रेमंदर से इस्तीफ़े का किया मुतालबा। कांग्रेस पार्टी काउंसलर्स ने चारशंबे के रोज़ आदिलाबाद शहर मुस्तखर के प्रेस क्लब में मुनक़िद मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि म्यूनसिपल जनरल बॉडी के इजलास हर माह बाकायदगी से मुनक़िद नहीं हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि वार्ड्स में हर जगह मसाइल है, लेकिन म्यूनसिपल चेयरमैन हैदराबाद में क़याम पजीर हैं। इन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से डेंगू और मौसमी बीमारियों से हिफाजत के लिए साफ़ सफाई का ख्याल रखने के लिए आगाही प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन मजलिस बल्दिया की जानिब से अदम दिलचस्पी के बाइस आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने बताया कि शहर में आवारा कुत्तों का मसला बड़ा संगीन होता जा रहा है और शहर की सड़कों पर मवेशियों ने अपना कब्ज़ा जमा लिया है, जिसके सबब मासूम बच्चों और राहगीरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इन्होंने मीडिया को मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। आप आज आदिलाबाद में नहीं रह के हैदराबाद में रह रहे, फिर आज पब्लिक वोट डाली आपको, फिर ये मीटिंग क्यों नहीं लगाते आप? मीटिंग अगर आप हर महीना अगर मीटिंग लगाते हैं तो हम काउंसलर्स को आवाम वोट डालकर जिताई कि उनके काम हो, लेकिन आज काउंसलर्स कोई बात करने के लिए मीटिंग का इंतज़ार करें तो मीटिंग नहीं रहती, क्योंकि कई प्रॉब्लम से आप देखिए आदिलाबाद में पानी वाटर सप्लाई का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा। आज सैनिटेशन इतना कुप्पा है आदिलाबाद के अंदर, आप देखिए जहाँ बोले वहाँ जो है सो कचरा पड़ के है और उससे आज डेंगू चालू हो गया। हालात ऐसे है, ये लोग कोई काम करने वाले नहीं हैं, इसलिए आवाम से गुजारिश है कि आप देखिए और आने वाले टाइम में क्या करना है आपको उस चीज़ का अंदाज़ा है। గత 8 నెలల నుంచి ఏదైతే ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ అయిందో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మున్సిపల్ ఆఫీస్లో ఆయన చైర్మన్ గారు రావడం లేదు. ఏదో నెలకొకసారి వచ్చినట్టు వస్తుండు. ఎక్కువ శాతం హైదరాబాద్లోనే గడుపుతున్నాడు. మరి ఇక్కడ పట్టించుకునే నాదుడు లేడు. అడ్మినిస్ట్రేషన్ మొత్తం ఫెయిల్యూర్ అయింది. శానిటేషన్ అయితే ఎన్ని ట్రాక్టర్లు మరి ఖరాబ్ ఉన్నాయో తెలకుండా ఉన్నది, ఆటోలు ఖరాబ్ ఉన్నాయో తెలియదు. మరి లేబర్లు అయితే ఎందరు వస్తున్నారు, ఎందరు పోతున్నారు, ఎందరు ఏడ పని చేస్తున్నారు కూడా తెలకుండా ఉన్నది. ఎక్కడైతే మనకు పిహెచ్ వర్కర్లను ఉండాలనో వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి ఆఫీసులో పెట్టడం జరుగుతున్నది. మనకు వాటర్ ఇవ్వడంలో కూడా ఫెయిల్ అయ్యడం జరిగింది. మరియు లైట్లలో కాంట్రాక్టర్గా వాళ్ళు ఎవరైతే కాంట్రాక్టర్ ఉన్నారో మరి ఒక్కసారి కూడా పిలిచి వాళ్ళతోటి మాట్లాడలేదు. 5 నుంచి 8 నెలల కౌన్సిల్ మీటింగ్ పెట్టలేదు. చైర్మన్ గారికి మరి హైదరాబాద్లోనే ఉండాలా అనుకుంటే మరి ఇక్కడ రిజైన్ చేసేస్తే మరి ఇంకా ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఎన్నుకొని ఇంకొకళ్ళని చైర్మన్ చేసుకున్న ఈ 6 నెలలన్నా పనిచేస్తామని తెలియజేసుకుంటున్నాము. जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ और आदिलाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद कमर अहमद ने कहा कि म्यूनसिपल वर्कर्स मानसून के पस मंज़र में मौसमी बीमारियों से ख़ुद को बचाने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। AITUC क़ायदीन की दरख्वास्त के मुताबिक ज़िला महकूमा सेहत के ज़ेर एहतमाम शहर मुस्तखर के म्यूनसिपल ऑफिस में
फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सफाई मुलाजिमीन के मुख्तलिफ अमराज के लिए तिब्बी मायना किया गया और इन्हें ज़रूरी अद्वियात फराहम किए गए। डॉक्टरों और अमले ने मौसमी बीमारियों के बारे में वसी बेदारी पैदा की। इन्होंने बताया कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करने से ही हम सेहतमंद रहेंगे। ఈరోజు ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ కాంప్లెక్స్ యందు ఏదైతే ఇక్కడ కార్మికులకు మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది। మొన్న మండే రోజు గ్రీవెన్స్ రోజు ఏఐటీసీ సంఘం వాళ్ళు కలెక్టర్కి విజ్ఞప్తి చేయడం వల్ల అదే ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీ కమిషనర్ ఆధ్వర్యంలో మేము ఇక్కడ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది। సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ప్రతి స్పెషాలిటీని ఏర్పాటు చేయడం, ఫిజిషియన్ ఒకరు, గైనకాలజీ ఒకటి, తర్వాత ఓరల్ హెల్త్ కోసం డెంటల్ని, అలాగే ఆల్ స్పెషాలిటీ తోటి మేము ఇక్కడ క్యాంప్ నిర్వహణ చేస్తాం। దాంతోపాటు ఇక్కడ బీపీ, షుగర్లు కూడా చేసుకొని ఉచితంగా మందులు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। అదేవిధంగా సీజనల్ డిసీజెస్ గురించి వీళ్ళకి అందరికీ అవేర్నెస్ చేయడం జరిగింది। ఇప్పుడు ఈరోజు మన డిఎంహెచ్ఓ గారు ఈరోజు మెడికల్ టీము హెల్త్ క్యాంప్ అందరు అరేంజ్ చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ గైనకాలజిస్ట్ కానీ, ఫిజిషియన్ కానీ మరియు డెంటల్ చెకప్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది। అలాగే షుగర్ చెకప్, బీపీ అవి కూడా బ్లడ్ టెస్ట్ కూడా ఇక్కడ చేయడం జరుగుతుంది। ఈ హెల్త్ క్యాంప్స్ ప్రతి నెల ఒక డేట్ ఫిక్సప్ చేసుకొని వీళ్ళ ఒక హెల్త్ యొక్క కార్డు, వాళ్ళ హెల్త్ హిస్టరీ అనేది ఒకటి ప్రతిరోజు వీళ్ళు ఇప్పుడు ఏదైతే వీళ్ళకి స్లిప్స్ ఇస్తున్నారో అవి వాళ్ళు మిస్ చేసుకోవచ్చు। కానీ దీనికి మనం ఒక బుక్లెట్ లాగా తయారు చేస్తే వాళ్ళ హెల్త్ చెకప్ అనేది డాక్టర్స్కి కూడా అర్థమవుతుంది। రెగ్యులర్గా వాళ్ళు ప్రతి నెల చెక్ ఉంటారు। అయితే ఈ క్యాంప్ అనేది ప్రతి నెల ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పేసి మేము డిఎంహెచ్ఓ గారికి కూడా కోరుతాము। అది మనం ఒక ఫిక్స్డ్ డేట్ చేసి వాళ్ళకు कैंप अरेंज చేస్తాం। आदिलाबाद गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जलगम अनीता का तबादला कर दिया गया है। एजुकेशन कमिश्नर दिव्या सिन्हा ने चारशंबे के रोज़ तबादले के अहकाम जारी करते हुए इनका तबादला इचोड़ा डिग्री कॉलेज में बतौर कॉमर्स लेक्चरर किया। कॉलेज के तलबा ने प्रिंसिपल का तबादला मनसूख करने के लिए कॉलेज से एक रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुँचे और कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज किया। तलबा ने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जलगाम अनीता का तबादला मनसूख करने के लिए एडिशनल कलेक्टर को एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। इस मौके पर तलबा ने कहा कि प्रिंसिपल ने कॉलेज की तरक्की के लिए सख्त मेहनत की है, मियारी तदर्रिसी फराहम किए हैं और तलबा को तमाम शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की तरगीब दी है और ऐसे प्रिंसिपल्स को जाने नहीं देना चाहिए। इन्होंने आला ऑफिसरान से दरख्वास्त की कि वो बराए करम इस मामले में मदाखलत करें और ट्रांसफ़र को रुकवाएं। इस मौके पर तलबा और तलबात की कसीर तादाद मौजूद थी। గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఆర్ట్స్ అండ్ కామర్స్ నుండి వస్తున్నాం। మా అనిత మేడం మాకు కావాలి, ఎందుకంటే మేము ఫస్ట్ ఇయర్ నుండి వచ్చినప్పుడు మాకు చాలా స్పెషాలిటీ ఇచ్చింది। ఏంటంటే మేము స్కూల్లో కూడా యూనిఫామ్ వేసుకోకపోతుండే, కానీ మాకు డిసిప్లిన్ అంటే ఏంటో నేర్పింది। ఐడెంటి కార్డ్, ఎన్సీసీ మాకు అన్ని సౌకర్యాలు మేడం కలిగించింది। మా కోసం చాలా చాలా కష్టపడింది। ఎన్సీసీ కోసం అయితే మేడం చాలా తాపత్రయపడ్డది। మా గ్రౌండ్ కానీ, మాకు టెన్నిస్ బాల్, అట్లనే యోగా క్లాస్ అన్నీ ప్రతిదీ స్పీచ్, మోటివేషన్ క్లాస్ అన్నీ కూడా మాకు ఇచ్చింది। సో మేడం వదులుకోవడం మాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు। हम पूरे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स आदिलाबाद के हैं। आज का ये प्रोटेस्ट का मेन रीज़न ये है कि हमारे जो प्रिंसिपल मैम है जलगम अनीता गारू, उनका ट्रांसफ़र रोकना है। मैडम के आज ऑर्डर्स आ गए, हम कलेक्टर ऑफिस के सामने हैं। जेसी मैडम से बात करें ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए, कलेक्टर साहब के लिए वेट कर रहे हैं, सर अभी तक नहीं आए। कल भी आकर जेसी मैडम को लेटर लिख कर देकर गए, मैम देवसेना मैडम कमिश्नरेट कॉलेजिएट को बात कर इनका ट्रांसफ़र रुकवाइए बोलकर।
फिर बात करें तो कुछ नहीं हुआ। फिर आज प्रोटेस्ट के लिए हम लोग कलेक्टर ऑफिस के सामने आए। देवसेना मैडम से और आदिलाबाद के कलेक्टर सर से यही रिक्वेस्ट है कि मैडम जलगम अनीता मैडम का आज ट्रांसफ़र रुकवाइए। अगर ऐसे जेम्स अगर आदिलाबाद से चल जाएंगे तो आदिलाबाद का हाल बहुत ख़राब हो जाएगा। గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఆర్ట్స్ అండ్ కామర్స్ మా ప్రిన్సిపల్ మేడం మాకు కావాలా. మేడంని వదులుకోవడం మాకు ఇష్టం లేదు. మేడంని కింద ట్రాన్స్ఫర్ చేసారు అనుకో మేము ఈ దీక్ష ఇంతట్లోనే కొనసాగిస్తాం. దీన్ని మాత్రం ఆపే ఛాన్స్ లేదు. మా మేడం మాకు కావాల్సిందే, లేకపోతే మేము అసలు వినేదే లేదు. We are from Government Degree College Arts and Commerce आदिलाबाद. We are here to protest क्योंकि हमें हमारे जो प्रिंसिपल है वो वापस से प्रिंसिपल वही चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो हमारे कॉलेज के लिए किया है शायद ही कोई प्रिंसिपल इतना हार्ड वर्क कर सकता है जितना उन्होंने किया है. एज अ फर्स्ट ईयर मैंने एक्सपीरियंस किया था. मैम ने इतना डेवलपमेंट किया है कॉलेज में कि ये मतलब इसके बारे में सोचना ये आसान है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है. वो हमारी मैम हमेशा करती है. शी इज़ अ हार्ड वर्किंग प्रिंसिपल. वी वांट हर. दैट्स ऑल. थैंक यू. मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट में ज़राअत के शोबे के साथ साथ बड़ी नाइंसाफ़ी और भारी कटौतियाँ का इल्ज़ाम लगाते हुए बाएं बाजू की किसान अंजुमनों की सरपरस्ती में एहतजाज शुरू किया गया. आदिलाबाद शहर मुस्तखर के RTC बस स्टैंड के सामने कौमी शाहरा पर इन्होंने मरकज़ी बजट की कापियाँ जलाकर अपने एहतजाज का इज़हार किया और BJP हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगाए. BJP हुकूमत के वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने ज़राअत के शोबे को ज़्यादा अहमियत न देकर और ज़रूरी फ़ंड्स मख्तस न करके अपना सौतेला रवैया दिखाया. इन्होंने स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक फ़ंड्स देने और दिगर क़ानूनी मुतालबात को पूरा करने का मुतालबा किया. వ్యవసాయానికి బడ్జెట్ కేటాయించకపోవడం, కేంద్రంలో వ్యవసాయానికి బడ్జెట్ కేటాయించకపోవడం ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా SKM రాష్ట్ర శాఖ పిలుపు మేరకు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో వామపక్ష రైతు సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ బడ్జెట్కు నిరసనగా వ్యతిరేకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క బడ్జెట్ ప్రతులను దహనం చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్లో వ్యవసాయానికి చాలా తక్కువగా కేటాయించడం జరిగింది. దీనివల్ల చిన్న సన్న పెద్ద మధ్యతరగతి రైతులకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ కిసాన్ సమ్మాన్ నిధిలో కూడా కోత విధించడము, ఉపాధి హామీ పథకంలో కూడా నిధులకు కోత విధించడము, ఇక్కడ చాలా కేంద్ర ప్రభుత్వంలో వ్యవసాయ రంగానికి చాలా కోతలు విధించడం జరిగింది. చాలా అన్యాయము, దారుణము. ఇప్పుడు మోడీ ప్రభుత్వం గత 2019 సంవత్సరంలోనే వ్యవసాయాన్ని రెండింతలు చేస్తానని ప్రకటన చేసిన ప్రధానమంత్రి ఇంతవరకు కేంద్ర బడ్జెట్లో వ్యవసాయానికి బడ్జెట్ పూర్తి స్థాయిలో కేటాయించకపోవడము, ఉన్న బడ్జెట్ను కోతలు విధించడము సరైనది కాదు. కాబట్టి వెంటనే ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచించి బడ్జెట్లో సవరణ చేసి వ్యవసాయ రంగానికి స్వామినాథన్ కమిషన్ సిఫారసుల మేరకు వ్యవసాయానికి బడ్జెట్ కేటాయించాలని, అట్లనే కిసాన్ సమ్మాన్ నిధిని రెండింతలు చేయాలని, ఉపాధి హామీ పథకంలో ఇస్తున్న నిధులని ఆపకుండా కోతలు విధించడం వెంటనే చెల్లించాలని. हॉस्टलों में बुनियादी सहूलियात फराहम करने और तलबा के मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए आदिलाबाद शहर मुस्तखर के महात्मा ज्योति बापुले और जैनत स्कूल एंड कॉलेज फॉर बॉयज़ रेसिडेंशियल के सामने ABVP की क़यादत में एहतजाज किया गया. ABVP तलबा यूनियन के कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि मुनासिब सहूलियात न होने की वजह से तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है और खौफ के आलम में तालीम हासिल कर रहे हैं. इन्होंने हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया से फौरी एक्शन लेने और लापरवाही से काम लेने पर हॉस्टल वार्डन को मुअत्तल करने का मुतालबा किया. హాస్టల్లో మౌలిక వసతులను కల్పించాలి. హాస్టల్లో మౌలిక వసతులను వెంటనే
మీరు పాములలో అంటున్నారు తెలుసా? వాళ్ళకి మన చెప్పల దెబ్బలు పడతారు పిల్లలకు. అంటే సార్ కనీసం రాష్ట్రంలో మల్లిక సమ్మె నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్న స్టాఫ్ ని వెంటనే భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఆదిలాబాద్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో మన మావాలలో ఉన్నటువంటి మహాత్మా జ్యోతిబా ఫులే స్కూల్ అండ్ కాలేజ్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని నిన్న మాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో అదేవిధంగా పేరెంట్స్ ద్వారా తెలియడం జరిగింది. నిన్న ఇక్కడికి వచ్చి పిల్లలతో మాట్లాడి ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మేము తెలుసుకోవడం జరిగింది. తెలుసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ హాస్టల్లో కరెంట్ సప్లై లేదు, ఇక్కడ హాస్టల్లో ఫ్యాన్లు లేవు, లైట్లు లేవు, పిల్లలు పండుకోవడానికి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అదేవిధంగా అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయ్యి 2 నెలలు అవుతున్నా కూడా ఇప్పటి వరకు విద్యార్థులకు ఏ పాఠాలు కూడా స్టార్ట్ కాలేదని విద్యార్థులు చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా మధ్యాహ్న భోజనంలో లక్క పురుగులు వెళ్ళడంతో వీళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అదే తిన్న తర్వాత 2వ, 3వసారి వాళ్ళకు వార్డెన్లకు పప్పు అన్నం అడిగితే విద్యార్థులపై ఇంకెన్నిసార్లు వేసుకుంటారు, తిన్నది చాలా అని చెప్పులు కూడా లేపుతున్నారని విద్యార్థులు నాకు చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా వీళ్ళకు చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. దీన్ని వెంటనే కలెక్టర్ గారు స్పందించి దీనిపై చర్యలు తీసుకోవాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం. లేని పక్షాన పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతామని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है. इनकी जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है. रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस कैंप से इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं. పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంట, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంట. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న, ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథ సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు.
अम्मा न्यूज़ की जानिब से नशर की गई खबर पर हुक्काम ने रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए गड़े वाली सड़क की मरम्मत की और कुछ मसाइल को दूर किया। बेला मंडल मुस्तखर से तिलंग राव गुड़ा तक पंचायत राज दही सड़क खस्ता हाल है। सड़क पर तकरीबन 5 किलोमीटर तक गड्ढे बन गए हैं और आमद रफ्त मुश्किल हो गई, जिसकी वजह से मुसाफिरों को इस सड़क से गुज़रने में शदीद मुश्किलात का सामना था। अम्मा न्यूज़ ने इन हालात पर एक खुसूसी खबर शाये किया। इसका जवाब देते हुए ग्राम पंचायत के मुलाजिमीन ने कुछ गढ़ों को भर दिया। इसके साथ ही बहुत से मुसाफिरों ने अम्मा न्यूज़ को मुबारकबाद दी और शुक्रिया अदा किया। ఉన్న వాళ్ళందరికీ అమ్మ న్యూస్ తరఫున నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా. ఎందుకంటే మొన్న వరకు వర్షంలో గుంతలు ఏర్పడ్డాయి, పెద్ద పెద్ద గుంతలు ఉండే. నిన్ననే ఏమో ఈ కళాయి వేసిండ్రు, బండలు వేసిండ్రు. బండలు వేస్తే చాలా మంచిదే. దీని మీదకి వెళ్ళి ఇంకా మురుగు వేస్తే ప్రజలు పోతారు, వస్తలు, అవి ఎవరికి ఇబ్బంది రాదు, కష్టాలు పోవు, బండ్లు పోవు, ఏం పోవు. అందుకే అధికారులు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. మనము చూస్తున్నాం, మొన్ననే చూసినాం, మొన్న 4 రోజుల క్రితమే వేరే పొజిషన్ ఉండే, పెద్ద పెద్ద గుంతలు ఉండే. అంటే ఎవరికి పోరాదు, వర్షం రెండు ఉండే, నీళ్ళు రెండు ఉండే, ఎవరికి పోరాదు, ఎవరికి చేరాదు. ఈరోజు కొంచెం బండలు వేసింది కాబట్టి దయచేసి మంచిది ఇది. దీని మీదకి వెళ్ళి మురుగు వేస్తే ప్రజలకు ఎసుంటి ఇబ్బంది పడది, ఎసుంటి తక్లీఫ్ రాదు, అందరూ పోవచ్చు. గత 5-6 రోజుల నుంచి ఇప్పుడు కురిసిన వర్షం కారణంగా అంబేద్కర్ చౌక్ నుండి భవానీగూడ రోడ్కు గుంతలు ఏర్పడ్డాయి. అందులో భాగంగా పబ్లిక్ డిమాండ్ ప్రకారం మేము గ్రామ పంచాయతీ నుండి మురుము మరియు కళాయి వేయడం జరుగుతున్నది. ఇదే విధంగా ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే మా దృష్టి తీసుకొస్తే మేము దాన్ని సరి చేస్తాము. निर्मल डीएसपी गंगा रेड्डी ने कहा कि हम लोगों की हिफाजत के लिए हंगामी मायने कर रहे हैं। एसपी जानकी शर्मिला की हिदायत पर चारशंबे के रोज़ निर्मल ज़िला मुस्तखर के सोफ़ी नगर कॉलोनी में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुनासिब दस्तावेज़ात के बग़ैर 50 मोटरसाइकिलें और 4 ऑटों को जब्त कर लिए गए। पुलिस ने नौजवानों को बुरी आदतों से बचने का मशवरा दिया। इन्होंने लोगों से कहा कि अगर कॉलोनी में अजनबी लोगों दिखाई दें तो पुलिस को इत्तला दे। इमरजेंसी की सूरत में डायल 100 पर राब्ता करें। కాబట్టి మీరంతా వెరిఫై చేసుకోవాలి. ప్రతి పరిస్థితుల్లో అట్లాంటి కాల్స్ని నమ్మొద్దు, డబ్బులు కూడా పంపించద్దు. అట్లాంటి కాల్స్ ఏమన్నా వస్తే ఇమీడియట్గా 1930కి ఫోన్ చేయాలి. ఇప్పుడు 100 డైల్ ఎట్లనో మనకు 1930 కూడా అట్లనే. ఏమైనా సైబర్ క్రైమ్లు కానీ లేదంటే ఫోన్లో కూడా భయపెట్టడం కానీ సోఫీ నగర్ ప్రజలందరికీ తెలియజేయనిది ఏమనగా, ఎవరికైనా ఇల్లు ఇచ్చేటప్పుడు ఇల్లు రెంట్కి ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ఆధార్ కార్డు కానీ ఇంకేదైనా ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ కానీ తీసుకొని ఇవ్వాలి. అదే ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తి వచ్చి మన దగ్గర ఉంటున్నాడు, కొన్ని రోజులు ఇచ్చాయంటే పోలీసుకి సమాచారం ఇవ్వాలి. ఈ ఏరియాలో కొత్త వ్యక్తులు వచ్చి ఉంటా ఉన్నారు అని చెప్పి సమాచారం ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే మనకి ఎక్కడెక్కడో బయట రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వచ్చి ఈ ఏరియాలో ఉంటూ ఇక్కడనే దొంగతనాలు చేయడం, అపరిచయం చేయడం లాంటివి. ఈరోజు మన నిర్మల్ పట్టణంలోని సోఫీ నగర్లో కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రాంలో ఇక్కడ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. మా ఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు అదేవిధంగా డిఎస్పీ గారి సూపర్విజన్లో ఈ ప్రోగ్రాం కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ ప్రోగ్రాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలతో ఇంటరాక్ట్ కావడానికి, అదేవిధంగా ఈ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు తెలుసుకోవడానికి ఈ ప్రోగ్రాంని ముఖ్య ఉద్దేశం. దానిలో భాగంగా ఈరోజు మా టౌన్ సిబ్బంది అందరం ఈరోజు వచ్చి సోఫీ నగర్లో ఈ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా ఒక 50 2 వీలర్స్, ఇంప్రాపర్ నెంబర్ ప్లేట్లు ఉన్నటువంటి 2 వీలర్స్ ఒక 50 వెహికల్స్, అదేవిధంగా ఆటోస్ ఒక 5 వెహికల్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేయడం జరిగింది, ఎవరైనా కొత్తగా ఇళ్లకి వచ్చినట్లయితే వాళ్ళ యొక్క ఆధార్ పర్టికులర్స్, అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క ఐడెంటిటీ పర్టికులర్స్ తీసుకొని కొత్త వ్యక్తులకు రూమ్ ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా బయట రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళకు కూడా సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని పిఎస్లో ఇవ్వాలని చెప్పి తెలియజేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకి ముఖ్యంగా ఈ సైబర్ ఫ్రాడ్స్ గురించి కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క ప్రోగ్రాము ఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి నెల కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది.
हैदराबाद से आदिलाबाद की तरफ बॉयलर टैंकर के साथ एक भारी गाड़ी महबूब घाट में दाखिल नहीं हुई, इसलिए ये बाईपास रोड लेने के लिए निर्मल के रास्ते वापस आई, जिसकी वजह से दरख्तों के तने आपस में टकरा गए और कुछ देर के लिए फंस गए, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया और गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। निर्मल ज़िला मुस्तखर के मुकामी बोयाड़ा में दरख्तों की शाखें और तारें काट दी गई। पुलिस को इत्तला देने के बाद वो मौके पर पहुंचकर गाड़ियों को दरख्त की शाखों से बचाया और ट्रैफिक को क्लियर किया। खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन पर अवामी मसाइल से गफलत बरतने का इल्ज़ाम, कांग्रेस काउंसलर्स ने किया इस्तीफ़े का मुतालबा। आदिलाबाद साबिक़ म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी और कांग्रेस पार्टी सीनियर काउंसलर कलाला श्रीनिवास ने किया मीडिया से खिताब। म्यूनसिपल वर्कर्स मौसमी बीमारियों से ख़ुद को बचाने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ज़िला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ और आदिलाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद क़मर अहमद का बयान। आदिलाबाद गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज प्रिंसिपल्स के तबादले को मंसूख करने कॉलेज तलबा ने कलेक्ट्रेट रूबरू किया एहतजाज। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा।